Hello students, welcome to our today's online class. Our today's topic is competency based question or creative questions from exercise 2.2. Today we will apply the formula we have learned in our previous classes or previous chapters as well. The first formula was like simple profit, only simple profit. Simple profit was like I is equal to P and R, where P is equal to principal, N is equal to time, and R is equal to rate of profit. And we learned also another formula, which is compound principle. Compound principle C, and C is equal to P times 1 plus R to the power n. This is the formula for compound principle. If you look closely, you just can differentiate the two formula. As simple profit indicates only profit, that means here no principal is included. But compound principle, from the name compound principle, you can assume that here the profit is not only profit but also principal. So compound principle means principal plus profit. Here compound principle means principal and profit. So what is compound profit here? So compound profit will be compound profit. Like simple profit, it is I is equal to P and R, nothing here with P. But compound profit is not same as compound principle. So compound profit will be C minus P. That means compound principle minus principal. So only profit. That means if we here put the formula 1 plus R to the power n minus P. So these are the two formula we have already learned from our previous classes. Today we will solve some creative questions from your textbook. So now open your textbook exercise 2.2 and let's start solving questions from there. So you can see the question on your screen, which is in page number 28. So you open your math book, page number 28, and we just see question number 13 here. So question number 13 says, at the same rate of compound profit, a principal will amount to 19,500 after 1 year and taka 2,280 after 2 years. Write down the formula for profit. A number says write down the formula for profit. এখানে স্টেমে কম্পাউন্ড প্রফিটের কথা বলেছে, কোনো সিম্পল প্রফিটের কথা কিন্তু বলেনি। যদি শুধু প্রফিট বলতো তাহলে বুঝতাম যে এটা সিম্পল প্রফিটের কথা বলেছে। এখানে কম্পাউন্ড প্রফিটের কথা বলেছে এবং এখানে রাইট ডাউন দ্য ফর্মুলা ফর প্রফিট। এখানে প্রফিটের ফর্মুলা লিখতে বলেছে। আমরা জানি যে প্রফিটের দুই রকম ফর্মুলা পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে আই সমান সমান পি এন আর, একটা ফর্মুলা হচ্ছে এটাও প্রফিটের ফর্মুলা আই ইজ ইকুয়াল টু পি এন আর, আরেকটা হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রফিট। কম্পাউন্ড প্রফিট কিন্তু আই সমান সমান পি এন আর এটা না, কম্পাউন্ড প্রফিট এটার মানে হচ্ছে যে এখানে কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল মাইনাস প্রিন্সিপাল, কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল থেকে প্রিন্সিপাল বিয়োগ করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা আগে লিখে নিতে পারি, যেহেতু ফর্মুলা লিখতে বলেছে, ইফ দ্য প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট is P and rate of profit is R and time is N, then compound profit is equal to compound principal, this is the formula, compound profit is equal to compound principal minus principal. So this is the formula, right? এখন কম্পাউন্ড প্রিন্সিপালের ফর্মুলা হচ্ছে P টাইমস 1 প্লাস R টু দি পাওয়ার n, আর প্রিন্সিপালের ফর্মুলা হচ্ছে P। তাহলে এটাই হচ্ছে কম্পাউন্ড profit, এটা ফর্মুলা। compound profit is equal to, compound profit means compound principal minus principal। compound principal এর ফর্মুলা কি? compound principal এর ফর্মুলা P times 1 plus
r to the power n minus p. So this is the answer of number A. Now we move on to our next question, question number B. Let's read the question again. Find out the principal. এবার প্রিন্সিপালটা বের করতে বলেছে। আমাদের এখানে কিন্তু দুইটা নোন জিনিস দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে আফটার 1 year and after 2 years। তাহলে কম্পাউন্ড প্রফিট বলেছে, আমরা দুইটা জিনিস ধরে নিতে পারি। লেট দ্য কম্পাউন্ড না, let the principal amount be p and time n and rate of profit be r। এখানে টাইম n এটা না দিলেও চলবে, কারণ 1 year and 2 year আছে। তো therefore the compound principal will be p times 1 plus r to the power n. So according to question, আমাদের প্রশ্নে যেটা ইনফরমেশন দুইটা দেওয়া আছে সেই প্রশ্ন অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন দুইটা জিনিস আমরা লিখতে পারি। সেটা হচ্ছে প্রথম বছর শেষে, মানে আফটার 1 year, এক বছরে n এর ভ্যালু যদি আমরা 1 বসাই, 1 প্লাস r, এক বছর পরে টু দি পাওয়ার n, টু দি পাওয়ার n মানে 1 বছর, এক বছর পরে যদি হয় তাহলে সেই ফর্মুলা অনুযায়ী আসে এটা, যেটার ভ্যালু হচ্ছে প্রশ্ন দেওয়া আছে 19,500, 19,500। এটাকে আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম। আর সেকেন্ড লাইন অনুযায়ী এই যে প্রফিট প্রিন্সিপাল আফটার 2 years, 2 বছর পরে, জন্য n এর ভ্যালু বসাবো 2, p টাইমস 1 প্লাস r টু দি পাওয়ার 2, এখানে 20,280। এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 2। তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি, এটা আমরা সলিউশন করব। সলিউশন করে এখানে যে কোনো একটার ভ্যালু বের করব, হয় p অথবা r, যে কোনো একটার ভ্যালু বসিয়ে আমরা p এর ভ্যালু বের করতে পারবো। এখন মেথড অফ এলিমিনেশন যদি করি বা অন্য কোনো মেথডে করি, সবচেয়ে ইজি হবে ইফ উই ডিভাইড by dividing number 2 by 1 we get, দুই নাম্বার ইকুয়েশনকে যদি আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে ডিভাইড করে দিই তাহলে পাবো এরকম p divided 1 plus r to the power 2, p times 1 plus r equal to 20,280 divided by 19,500। একদম জাস্ট ডিভাইড করে দেব। ডিভাইড করার একটা সুবিধা হচ্ছে এখানে p আর p কাটা চলে যাবে, 1 প্লাস r, 1 প্লাস r একটা কাটা যাবে, একটা থাকবে 1 প্লাস r। তাহলে পরের লাইনে আমরা লিখতে পাচ্ছি, এক লাইনে হয়ে যাচ্ছে। মেথড অফ এলিমিনেশনের মতো বড় সলিউশন করতে হবে না, এখানে 0 0 কাটা যাবে এবং 2028 এবং 1950 এটাকে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে আমরা পাবো 1.04। তাহলে এখান থেকে r এর ভ্যালুটা যদি আমরা চাই, r এর ভ্যালু হচ্ছে 1.04 মাইনাস 1, দ্যাট মিন্স 0.04। এই r এর ভ্যালুটা পেলাম। এখন এই r এর ভ্যালুটা আমরা কি করব, এক নাম্বার ইকুয়েশনে বসিয়ে দেব by putting value of r in 1। এক নাম্বার ইকুয়েশনটা আমাদের কি ছিল, p টাইমস 1 প্লাস r, r এর ভ্যালু হচ্ছে 0.04, p টাইমস 1 প্লাস r is equal to 1950 or p is equal to, এবার 1 প্লাস 0.04 করলে হবে 1.04, যেটাকে আমরা এই পাশে ডান পাশে এনে ডিভাইড করে দিতে পারবো। তো এখান থেকে p আমরা পেয়ে যাই কত, আমরা যদি জাস্ট ক্যালকুলেটর ইউজ করি 1950 এটাকে 1.04 দিয়ে ডিভাইড করলে 19,500 ছিল। তাহলে এটাকে আমরা যদি ডিভাইড করি 19,500 কে 1.04 দিয়ে, তাহলে 18,750 will be the principal। তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার নাম্বার বি। এবার আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন নাম্বার সি তে। So we read question number C now.
Find the difference between the simple profit and compound profit after 3 years at the same rate of profit principal. মানে এখন হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রফিট আর সিম্পল প্রফিট বের করতে, প্রফিট দুইটা ডিফারেন্স বের করতে হবে। তাহলে এখানে হিয়ার প্রিন্সিপাল P is equal to আমরা তো জেনেই ফেললাম প্রিন্সিপাল P is equal to 18,750 টাকা। আমরা এখানে আরেকটা জিনিস জানছি, সেটা হচ্ছে রেট অফ প্রফিট রেট হচ্ছে 0.04। এটা আমরা বি নাম্বারে পেয়েছি। বি নাম্বারে কিন্তু আমরা পি এবং আর এই দুটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি, পি এবং আর এর ভ্যালুটা জানি। আর টাইম, এখানে টাইম হচ্ছে এন, এটা হচ্ছে 3 ইয়ার্স, প্রশ্নে বলেই দিয়েছে আফটার 3 ইয়ার্স, তো 3 ইয়ার্স। এখানে দুইটা প্রফিট বের করতে হবে, একটা হলো সিম্পল প্রফিট। নাও সিম্পল প্রফিট ইকুয়াল টু I is equal to P and R। তাহলে P এর ভ্যালু বসাবো 18,750, N এর ভ্যালু বসাবো 3, R এর ভ্যালু বসাবো 0.04। তো এটা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, তোমরা জাস্ট ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারো। 18,750 টাইমস 3 টাইমস 0.04। সিম্পল প্রফিট আসবে 2,250 টাকা। এটা হচ্ছে সিম্পল প্রফিট। এরপরে আমরা বের করব কম্পাউন্ড প্রফিট। তো কম্পাউন্ড প্রফিট বের করার দুইটা স্টেপ আছে। ফার্স্ট স্টেপে আগে আমাদের বের করতে হবে এগেইন কম্পাউন্ড প্রফিট ইকুয়াল টু, আমরা কম্পাউন্ড প্রফিট এটা এ নাম্বার ফর্মুলায় লিখেছিলাম, কম্পাউন্ড প্রফিট ইকুয়াল টু কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল মাইনাস প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, তাহলে কম্পাউন্ড প্রফিট ইকুয়াল টু কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল মাইনাস প্রিন্সিপাল। কম্পাউন্ড প্রিন্সিপালের ফর্মুলা হচ্ছে P টাইমস 1 প্লাস R টু দি পাওয়ার n মাইনাস P। এখানে আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিব। P এর ভ্যালু হচ্ছে 18,750, 1 প্লাস R এর ভ্যালু 0.04, n এর ভ্যালু হচ্ছে 3 মাইনাস P। P মানে হচ্ছে এখানে 18,750। এই ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করব। তাহলে 18,750 এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে 1.04, এটার সাথে 1.04, যেহেতু কিউব আছে 3 বার মাল্টিপ্লাই করব 1.04, আর এখানে 1 আর 0.04 দুটো যোগ করলে তো 1.04 হয়, তো 3 বার মাল্টিপ্লাই করব এবং এই অ্যানসারটা থেকে 18,750 বিয়োগ করে দিব। তাহলে প্রথমে 18,750 এর সাথে 1.04 3 বার মাল্টিপ্লাই করলে দাঁড়ায় 21,091.2। এখান থেকে আমরা 18,750 বিয়োগ করে দিব। তাহলে এখান থেকে আমরা যদি 18,750 বিয়োগ করে দিই তাহলে 2,341.2 এটা থাকবে। তাহলে এটা কিন্তু আমাদের শেষ না, আমাদের অ্যানসার এখনো শেষ হয়নি। এখানে আমরা কম্পাউন্ড প্রফিট বের করেছি, সিম্পল প্রফিট বের করেছি। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু প্রফিটস, কম্পাউন্ড প্রফিট এবং সিম্পল প্রফিট, এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্স কত। দেয়ারফর আমাদের ফাইনাল অ্যানসারটা হবে এরকম, দেয়ারফর ডিফারেন্স ইজ ইকুয়াল টু 2,341.2 মাইনাস 2,250। এইটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্স, দুইটা প্রফিটের ডিফারেন্স। তোমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবে কম্পাউন্ড প্রফিটটা একটু বেশি হয় আর সিম্পল প্রফিটটার ভ্যালুটা একটু কম হয়। তার মানে কম্পাউন্ড প্রফিটের ভ্যালু সিম্পল প্রফিটের চেয়ে 91.2 টাকা বেশি। এই হচ্ছে কথা, মানে কম্পাউন্ড প্রফিট সবসময় একটু বেশি হয় আর সিম্পল প্রফিট একটু কম হয়। এই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রশ্ন নাম্বার 13। Now we move on to our next question number 14. So 14 number question হচ্ছে Shipra Borua deposited 3,000 in a bank and got 3,600 together with the profit after 2 years. মানে শিপ্রা বড়ুয়া 2 বছর পর 3,000 টাকা রেখে 3,600 টাকা পেল এবং এখানে প্রফিট এবং কি বলে প্রিন্সিপাল দুইটাই ছিল। তো প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে 3,000 টাকা আর প্রফিট হচ্ছে, তাহলে 3,600 থেকে 3,000 বাদ দিব, বাদ দিলে 600 টাকা আসে, সেটাই হলো প্রফিট। তাহলে আমরা যেটা করতে পারি 14 নম্বর এ তে প্রশ্ন নম্বর এ চেয়েছে ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ অফ
সিম্পল প্রফিট, এখানে আর বের করতে বলেছে আর কি, আরটা কত সেটা বের করতে বলেছে। সিম্পল প্রফিট হিয়ার কি কি অলরেডি আমাদের জানা আছে। প্রিন্সিপাল পি ইজ ইকুয়াল টু অলরেডি আমাদের জানা আছে কত, 3000 টাকা। এরপরে আমাদের জানা আছে টাইম এন ইকুয়াল টু 2 ইয়ার্স, এটাও জানা আছে। আরেকটা জানা আছে আমাদের প্রফিট আই, এটাও জানা আছে। প্রফিট আই ইজ ইকুয়াল টু 3600 মাইনাস 3000। প্রফিট সহ যেটা সেটা হলো 3600, আর শুধু প্রিন্সিপাল যেটা সেটা হলো 3000। তার মানে শুধু প্রফিট বের করতে হলে 3600 থেকে 3000 বিয়োগ করব, 600 টাকা, এটা হচ্ছে প্রফিট। তাহলে এটা যদি প্রফিট হয়, এখন আমরা জানি একটা ফর্মুলা আছে, উই নো আই ইজ ইকুয়াল টু পি এন আর। তার মানে শুধু আর যদি বের করতে বলে, আর ইজ ইকুয়াল টু আই ডিভাইডেড বাই পি এন। আর বের করতে বললে আই এর পাশে থাকবে আর এটাকে পি এন দিয়ে ডিভাইড করে দেব। এখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই। আই এর ভ্যালু হচ্ছে 600, পি এর ভ্যালু হচ্ছে 3000, আর এন এর ভ্যালু হচ্ছে 2 ইয়ার্স। এখানে 0 0 0 0 কাটতে পারি এবং 2 আর 6 কাটতে পারি, 3 10s আর 6, দ্যাট মিন্স 1/10। তো 1/10 মানে হচ্ছে আসলে 10/100 লেখা যায়, আর 100 কোনো কিছু দিয়ে ডিভাইড করলে সেটাই পার্সেন্টেজ, 10%। তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার নাম্বার এ। আশা করি বুঝতে পেরেছো। এবার আমরা বের করব নাম্বার বি। আমরা চলে যাব এখন প্রশ্ন নাম্বার বি তে। প্রশ্ন নাম্বার বি বলেছে হোয়াট উইল বি দ্য প্রফিট প্রিন্সিপাল আফটার অ্যানাদার 3 ইয়ার্স। অ্যানাদার 3 ইয়ার্স মানে প্রফিট প্রিন্সিপাল তো 2 বছরের হিসাব করাই আছে, অলরেডি 2 বছরটা হিসাব করা আছে। এখন আরো 3 বছর পর টোটাল কত হবে। তাহলে এখানে আমাদের একটা জিনিস যে 3 বছর অ্যানাদার 3 ইয়ার্স, সো এখানে আমরা আবার লিখতে পারি হিয়ার প্রিন্সিপাল ইজ ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল পি ইজ ইকুয়াল টু 3000, আর রেট অফ প্রফিট এটা আমরা বি নাম্বার এ নাম্বারে অলরেডি বের করেছি। তো এটা হচ্ছে রেট অফ প্রফিট হচ্ছে আর, যেটাকে 10% বলে, বা আমরা যদি ভ্যালুতে বের করি তাহলে 0.1, এটা হচ্ছে রেট অফ প্রফিট। আরেকটা জিনিস আছে সেটা হলো টাইম দেখো, টাইম কিন্তু অ্যানাদার 3 ইয়ার্স বলছে, মানে 3 আর আগে তো 2 বছর ছিলই, টোটাল 5 ইয়ার্স। মোট 5 ইয়ার্স পরে সেটার প্রফিট প্রিন্সিপাল কত, প্রফিট এবং প্রিন্সিপাল কত। তো আগে আমাদের বের করতে হবে উই নো আই ইজ ইকুয়াল টু পি এন আর, আই ইজ ইকুয়াল টু পি এন আর। তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু পি এন আর বললে 3000 টাইমস 5 ইয়ার্স টাইমস 0.1। তাহলে এখানে 0.1 এর সাথে 5 মাল্টিপ্লাই করব এবং সেইখানে আমরা যদি 3000 মাল্টিপ্লাই করি তাহলে 3000 টাইমস 0.1 টাইমস 5 1500 হয়। জাস্ট সিম্পলি ক্যালকুলেটর ইউজ করবে, এখানে ভ্যালু আসবে 1500। তাহলে 1500 হচ্ছে কি আমাদের প্রফিট, সিম্পল প্রফিট, রাইট, প্রফিট। তাহলে 5 বছর পর প্রফিট প্রিন্সিপাল, দেয়ারফর প্রফিট প্রিন্সিপাল। আমরা জানি প্রফিট প্রিন্সিপাল মানে প্রফিট আর প্রিন্সিপাল যোগ করতে হবে, প্রফিট প্রিন্সিপাল যোগ করতে হবে। এটারও একটা ফর্মুলা আছে, জাস্ট এখানে প্লাস পি দিলেই হয়ে যাচ্ছে। তো প্রফিট হচ্ছে 3000 প্লাস 1500, প্রফিট 1500 আর প্রিন্সিপাল ছিল 3000, টোটাল যোগ করে দিলে 4500 টাকা। এটা হচ্ছে 5 বছর পর টোটাল প্রফিট প্রিন্সিপাল হবে 4500 টাকা। এটাই হলো আমাদের নাম্বার বি। Now we want to move to our next question number C. What would be the compound principal after 2 years if টাকা 3000 was deposited at the same percentage of the compound profit? মানে এবার বলছে যে না সিম্পল প্রফিট না, এবার কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল চাচ্ছে, তার মানে সি চাচ্ছে। হিয়ার প্রিন্সিপাল পি ইজ ইকুয়াল টু 3000 আগের মতোই, রেট অফ প্রফিটও আগের মতোই 0.1, অলরাইট। আর টাইম সময় n ইজ ইকুয়াল টু টাইম দিচ্ছে এখানে কয় বছর, 2 ইয়ার্স, 2 বছর। therefore C মানে কম্পাউন্ড প্রফিট প্রিন্সিপাল কত, therefore কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল, এটাকে আমরা C দ্বারা প্রকাশ করি অলওয়েজ। কম্পাউন্ড প্রিন্সিপাল C is equal to P times 1 plus R to the power n, that means P হচ্ছে এখানে 3000, 1 plus R হচ্ছে 0.1, এটার পাওয়ার হচ্ছে 2, তার মানে
3000 গুণ 1.1 টাইমস 1.1, এটাই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা দিয়ে আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে 3000 টাইমস 1.1 টাইমস 1.1, আমাদের অ্যান্সার আসবে 3630 টাকা, which is the answer of number C. I hope you understand. All right, this was the question. We already finished number 13 and 14. Our another question in your textbook of example number example number 5. This will be your homework. To meet an urgent family need, Monwara Begum takes a loan of taka X at the rate of 6% interest and taka Y at 4% interest. She takes in total taka 56,000 as a loan and pays 2,840 as interest. What will be the annual interest of if 5% interest is imposed on the total loan? Annual bolte এক বছর, মানে এক বছর পরে 5% ইন্টারেস্ট, তার মানে এখানে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে 56,000। আচ্ছা, এখানে রেট অফ ইন্টারেস্ট মানে 5%, মানে 5/100, টাইম হচ্ছে 1 ইয়ার। সো এখানে সিম্পলি প্রথমে আমরা I = P/R এই ফর্মুলা দিয়ে যে লোন এর যে প্রফিট ইন্টারেস্ট কত আসবে, কত টাকা ইন্টারেস্ট দিতে হবে সেটা বের করতে পারবো। I = P/R, সেটা হচ্ছে 2800 টাকা হবে। একদম ইজি, সিম্পল। এরপর হচ্ছে বি নাম্বার প্রশ্ন। বি নাম্বার হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই। মানে সে যে আলাদা আলাদাভাবে দুইটা লোন নিয়েছে, টোটাল তো আমরা জানি যে দুইটা মিলে 56,000 টাকা লোন নিয়েছে, কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে কত টাকা নিয়েছে, এক্স কত আর ওয়াই কত, দুইটা আলাদা আলাদা কেসেস আছে, দুই কেসে কত টাকা নিয়েছে। এটা বি নাম্বার সলিউশন। অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট যদি 6% হয় তাহলে তার শুধু ইন্টারেস্ট হলো এখানে হচ্ছে P/R, পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল, এন হচ্ছে সময়, আর হচ্ছে 6%, দ্যাট মিন্স 6/100, 6x/100। আর এগেইন ওয়াই সমান যদি অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট যদি ওয়াই টাকায় 4%-এ ওয়াই টাকা নিয়ে থাকে তাহলে এটার P/R হবে শুধু ইন্টারেস্ট হবে অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট, মানে এক বছরের সময় এক, পি সমান ওয়াই, P/R, পি এটা হচ্ছে পি, এটা হচ্ছে এন, এটা হচ্ছে আর, P/R। এই ফর্মুলা দিয়ে এখানে পেয়েছে 4y + 100। আসলে আমরা এখন দুইটা ইকুয়েশন পাবো। একটা ইকুয়েশন হচ্ছে x + y, এটা সমান 56,000 টাকা। এই একটা জিনিস জানি যে দুইটা টাকা মিলে 56,000 টাকা। আরেকটা হচ্ছে যে 6x/100 এবং 4y/100, এই টাকা দিয়ে এটা হয় 2,840। এটা ইন্টারেস্ট বলে দিয়েছে, এটা প্রশ্নেই আছে। 2,840 টাকা কম্পাউন্ড 2 বছরে সিম্পল ইন্টারেস্ট পেয়েছে দুইটা মিলে। তাহলে দুইটা মিলে যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট হয় তাহলে এখানে আমরা যদি যোগ করে দেই, দুইটার এলসিএম করব 100 এবং 100 দিয়ে যদি সবাইকে মাল্টিপ্লাই করে দেই তাহলে 6x + 4y = এত, 2 দিয়ে যদি ডিভাইড করে দেওয়া হয় 3x + 2y = 1,42,000। এবার এখান থেকে আমরা যদি এলিমিনেশন করে আমরা যদি x এর ভ্যালু বা y এর ভ্যালু বের করে দেই তাহলে x এর ভ্যালু আসে 30,000, y এর ভ্যালু আসবে 26,000। সিম্পলি আমরা যে সিম্পল ইকুয়েশনগুলো সলভ করেছি সেই ইকুয়েশনগুলোর মাধ্যমে অ্যালজেব্রার এখানে সলভ করতে হবে বি নাম্বার। আশা করি বুঝতে পেরেছো। যেহেতু অঙ্কটা করাই আছে আমি নিজে আর করছি না, আমি জাস্ট তোমাদেরকে ফ্যাক্টগুলো বলে দিচ্ছি। নাও সি নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে টোটাল সি নাম্বার প্রশ্নটা আমরা একটু পড়ে আসি। প্রশ্ন নাম্বার সি বলেছে হাউ মাচ ইন্টারেস্ট উইল বি পেইড বাই মনোয়ারা বেগম ইফ 5% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ইজ ইম্পোজড ফর 2 ইয়ার্স। মানে মনোয়ারা বেগমের কত টাকা দিতে হবে যদি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে তাকে যদি 2 বছরে দিতে হয় টাকা, তাহলে কত টাকা দিবে। তাহলে প্রথমে হলো লোন হচ্ছে 56,000 টাকা, রেট হচ্ছে 5% মানে 5/100, টাইম হচ্ছে 2 ইয়ার্স। এখানে কম্পাউন্ড প্রফিটের ফর্মুলা P × 1 + R⁴n। এখানে এই ফর্মুলাগুলো ক্যালকুলেটর দিয়ে ইউজ করতে পারবে, ক্যালকুলেটর দিয়ে ব্যবহার করলে 61,740 আসবে। ক্যালকুলেটর 56,000 × 1.05 স্কয়ার, এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করবে 61,740 আসবে। এখান থেকে 56,000 টাকা মানে 56,000 টাকা যদি আমরা বাদ দিই, এটা একটা জিরো কম আছে এখানে, 56,000 টাকা বিয়োগ করে দিলে আমাদের অ্যান্সার আসবে 5,740 টাকা। এটা হচ্ছে শুধু ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। আচ্ছা, তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছো। the interest paid by মনোয়ারা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের জন্য একটু বেশি টাকাই দিতে হয়েছে 2 বছরে। তো এই পর্যন্তই। এই এক্সাম্পল নাম্বার কত করলাম আমরা, এক্সাম্পল নাম্বার 5, এটা হোমওয়ার্ক থাকবে। this will be your CW or this will be your HW। অলরাইট, এই 3টা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে। আশা করি নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে এবং সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।